नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डेरा फरुखाबाद के एक नवाही गांव चंबल के डेरा लाहौरियाँ पे। तो इधर आपको दिखाते हैं कि जो सोलर पैनल आप कह लें कि फरुखाबाद का जो पहला सोलर पैनल है वो इधर चंबल में इन्होंने लगाया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चक जिंदू में भी एक लगा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है ना आपको सोलर पैनल दिखाएंगे कि पाकिस्तानी जो गांव हैं उनके अंदर सोलर पैनल्स की अडाप्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर सोलर पैनल की बात की जाए तो इसके ऊपर सिर्फ एक मरतबा आपका ख़र्चा होगा, उसके बाद जो है ना आपको बिजली का बिल ना डीज़ल का बिल। और पानी आप देख सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है इसका पानी का जो है वो स्पीड आप देख सकते हैं और पानी का जो है मकदार देख सकते हैं। तो ये जो सोलर पैनल की आपको अभी प्लेट्स दिखाता हूँ। ये टोटल जो है ना नाज़रीन 20 प्लेट्स लगी हुई हैं, 2 पैनल्स हैं, 20 प्लेट्स हैं। तो ये जिस तरफ सूरज की जो कह लें आपके सूरज की सिमत में जो है ये होती हैं, ये 10 प्लेटों का एक पैनल है। दूसरा पैनल आप देख सकते हैं कि ये वाला है, हाँ ये दूसरा पैनल है। अब अगर पैनल को हम नीचे से देखें तो ये पैनल जो है ये मूवेबल होता है। जिस तरफ सूरज की रोशनी होती है उस तरफ को जो है हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें आप, ये मूवेबल होता है। सूरज की रोशनी में जो सिमत है नॉर्मली उस तरफ इसको जो है वो मूव किया जाता है। तो ये जो पाइप है ये तकरीबन 4 इंच का पाइप लगा हुआ है और आप पानी की मकदार जो है उसको भी आप देख सकते हैं कि पानी भी जो है काफ़ी तेज़ है। उसकी वजह ये है कि अभी धूप जो है उसकी शिद्दत भी काफ़ी है। तकरीबन इधर अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो तकरीबन कोई 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और सूरज की धूप भी काफ़ी है। तो अभी आपको हम उस फार्मर के पास लेके जाते हैं जिन्होंने इस जो कह लें आप सोलर ट्यूबवेल को, पहला सोलर ट्यूबवेल है हमारे फरुखाबाद के अंदर, इसको उन्होंने लगाया है। तो उनसे उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा पूछेंगे, तो उसके बाद ताकि आपको एक ना मुवाजना करके बताएं कि जो सोलर ट्यूबवेल है उसके ऊपर एवरेज ख़र्चा कितना आ जाता है, उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर हमारे नाजरीन आपको सुन रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये हमें बताएं कि इसके ऊपर आपका ख़र्चा कितना हुआ है? इसके ऊपर 4 लाख रुपया खर्चा हुआ है तकरीबन, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। खाना पीना सारा कुछ ठीक हो गया, यानी कि जिन्ना भी ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 50 ਤੋਂ 60,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਪਿਆਈਏ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। 10 ਕਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਰੁਕਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੈਟਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% यानी कि टोटल खर्चा तकरीबन जो सोलर ट्यूबवेल, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का वा, ठीक है, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वा वो बड़ा अच्छा होंदा वा, तो वो तकरीबन कोई 15 लाख रुपए का पैंदा वा। लेकिन किसान भाइयों को सबसिडी अगर तुम 80% जो कढ़ दोगे तकरीबन कोई 2.5 तो पौने 3 लाख रुपया जो खर्चा लगेगा। वो एक उन्होंने नाल छोटी जी उन्होंने शर्त है वा कि तुसी जिहड़ा ना ड्रिप इरीगेशन
ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਲ ਲਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਆ, ਤੇ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 60% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 80% ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਣਾ ਵਾ, 3-4 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਉਹ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਲ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਮੌਸਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ZTBL ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।